वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हाँ गुरतेज सिंह, तुसीं देख रहे हो कौमी आवाज़। दर्शकों, अज असीं दो मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। पिछले दिनों के मैलबौਰਨ शहर के नगर कीर्तन कढ़िया गया। विक्टोरिया जी कि स्टेट है आस्ट्रेलिया की, जिथे मैलबौਰਨ की राजधानी है, उस विक्टोरिया दी वख-वख खेतरां दी संगतां दे वख-वख पासियां तो विक्टोरिया दी संगतां ने इहदे शमूलीयत की। पर नगर कीर्तन तो बाद जो कुछ गल्लां इहदे विच निकल के सामने आईयां, उन्हां ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया। उन्हां दे उत्ते आपां तुहाडे नाल थोड़ी विचार करदे हां। नगर कीर्तन नूं एक सरकारी तौर के उत्ते बनी हुई संस्था ने ऑर्गेनाइज किया सी, जिस दे विच वख-वख गुरुद्वारा साहिबान दीयां कमेटियां मिलियां होईयां ने, भाव कि वो सारियां कमेटियां हर साल नगर कीर्तन कढ़दियां ने। पर पिछले समयां तो नगर कीर्तन का नाम भी विचों चक दिता गया, इस नूं ह्यूमैनिटी वॉक का नाम दिता गया। इस दे उत्ते बहुत सारिਆਂ ने इतराज़ भी किया ਅਤੇ कुछ समय बाद देखा गया कि ह्यूमैनिटी वॉक के नाल नगर कीर्तन के भी फिर ਜਿਹੜੇ पोस्टर आ वो फेसबुक ਜਾਂ होर सोशल मीडिया के उत्ते घूमन लगे, ਜਿਹੜੇ कि तसल्ली वाली गल सी कि घट्टो घट्ट नाम तो ਇਹਦਾ नगर कीर्तन लिया जान लगा है। पर जो नगर कीर्तन तो बाद दियां मैं दस्सिया कि रिपोर्टां ने वो काफ़ी दिल दिखाउण वालियां ने। गल असीं बाली डिटेल दे विच नहीं ले जावांगे, असीं तुहाडे नाल मोटी मोटी गल ही साझी करांगे। ये पिछले समय तो असीं देखिया है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार अजिहे खासकर ਜਿਹੜੇ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, नगर कीर्तन किए जाते हैं, खासकर गुरुद्वारा कमेटियां दे वल्लों, उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार दे वल बहुत घट ध्यान रखा जाता है। इत्थे जो सिटी दे विच मैलबौਰਨ शहर दे विच नगर कीर्तन होया जां कढ़िया गया, उस दे विच भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। सब तो पहला जो गैर सिखां नूं इस दे विच सेवा के तौर के उत्ते लाया जाता है, प्रोफैशनल तौर के उत्ते। उंज मैं ये नहीं गल कर रहा कि कोई गैर सिख पटका बन के लंगर वरताउंदा होवे जां झाड़ू लाउंदा होवे। गुरु ग्रंथ साहिब जी की नतमस्तक होण नूं, गुरु ग्रंथ साहिब जी की रहनुमाई दे विच सेवा करन दा हर एक नूं हक है। पर कुछ अजिहे बंदियां नूं तुसीं सिक्योरिटी दे लई ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਜੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। दूजी गल, कदे वो भी सिर भी नहीं ढकणगे जिन्ना चिर तुसीं उन्हां नूं कोई समझाओगे नहीं कि हाँ भाई जदों भी गुरु महाराज के नेड़े आके खड़ना है तो तुहानूं सिर ढकण की लोड़ है। खैर, इहो जिहियां होर बहुत सारियां उदाहरणां ने जिहड़ियां आपां इत्थे तुहाडे नाल साझीआं कर सकदे हां। अगली गल, जदों नगर कीर्तन कढ़िया जाता है उस दे विच वख-वख धरावां, वख-वख संप्रदावां दे सिखां ने हिस्सा लेना हुंदा है। इस सिटी वाले नगर कीर्तन दे विच एक घटना जिन्हें सारियां दे जिहड़े जो सामने आई, गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार का मसला तो सब तो प्रमुख है, पर उस तो बाद जो सिक्खी की गल करनी है, जो पंथ की गल करनी है, उसकी आवाज़ नूं दबाउण दा मसला भी बहुत अहम है। एक नौजवान जिस दे हत्थ दे विच खालसे की जिहड़ी खालसे का जिहड़ा एक देश आ, जो अपने एक दावा लैके पातशाही का चल रहा, भाव कि खालिस्तान का झंडा एक नौजवान के हत्थ दे विच फड़िया होया सी। उस नूं जो इस नगर कीर्तन नूं कढ़न वाले प्रबंधक सन, उन्हां दे वल्लों उस नूं वार-वार पासे होण दे लई कहा गया। होर भी बहुत सारे झंडे सी, पर वो पंज प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। उसनूं पुट्ठा सीधा भी बोलिया गया, उसनूं बहुत भैड़े भैड़े अल्फाज वरते गए जिन्हां दा जिक्र मैं इत्थे नहीं कर सकदा, भाव कि इस वीडियो दे विच ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ शायद सोशल मीडिया के थ्रू पहुँच भी गए होण।
ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਲਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਝੰਡੇ ਫੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੱਸੇ ਗਏ ਜੋ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਆ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਿੱਡਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਬੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੰਗਤ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ ਗਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਕ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਵੈਸਟਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ
ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਾ ਗਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਤਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਤਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨੇ ਫੇਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਰਥ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਾਮ ਝਾਮ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ, ਕੁਝ ਠੇਕੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਕਰੈਲ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਚਕਰੈਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਵਰਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਕਰੈਲੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪਰਥ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਝੰਜੋੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਥਕ
ਸਫਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਖੀ। ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਤਨਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਓ ਜੀ ਆਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। We are one of Australia's largest home builders, winning over 100 industry awards. With our upfront pricing and fixed price contracts, we are the best price guarantee. We provide our customers with high quality steel frame homes, solar hot waters, and the best premium Italian home appliances with over 17-month maintenance period. Our floor plans can be redesigned to suit your needs. We provide over 1,500 customizable floor plans available online with pricing. So, jump on to Dixon Home website today or call us for more information. घर पेंट करवाना चाहते हो तो मेरी सलाह मनो, पाबला पेंटिंग्स तो करवाओ, बड़ा ही कमाल दा काम करदे ने। इंटीरियर, एक्सटीरियर, फीचर वॉल्स, वॉलपेपर्स, फ्लोर पेंट अते रूफ पेंट सारा ही काम बड़े ही जायज प्राइस दे उत्ते करनगे। फ्री कोट लई आज ही कॉल करो सुखविंदर सिंह नू 0413 361 178 0413 361 178। पाबला पेंटिंग्स। Visa Aid Immigration and Education in association with Jaw Lawyers। Immigration, Education ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਸਿਟੀ ਆਫਿਸ 1414 ਵਟਾ 530 ਲਿਟਲ ਕਾਲਿੰਸ ਸਟਰੀਟ, ਮੈਲਬੌਰਨ। ਸਪ੍ਰਿੰਗਵੇਲ ਆਫਿਸ ਲੈਵਲ 1 292 ਸਪ੍ਰਿੰਗਵੇਲ ਰੋਡ, ਸਪ੍ਰਿੰਗਵੇਲ। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ਲਈ कॉल करो 03 90 70 34 85। वीजा एड इमीग्रेशन एंड एजुकेशन।